مجھے بھی نرمین کی شادی کرنی ہے. اتنے سالوں سے تو بات طے ہے. اب شادی نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ بہو کو اپنے گھر لے کر آؤں گی تو بیٹی کو رخصت کروں گی نا. بتاؤ کتنے اماؤنٹ کا چیک سائن کروں، کیا کچھ ان کے نام کروں. میں ابھی وکیل کو بلا کر سب کچھ ان کو دینے کے لیے تیار ہوں. انہیں خون بہا نہیں، شاہزر کا خون چاہیے. مجھے ان کی ہر شرط منظور ہے. ہاں الگ لگ رہا ہے نا سب کچھ. خود سمیت یہ سب کچھ اب تمہارا بھی ہے. پہلی بار یہ کمرہ مکمل لگ رہا ہے. اینڈ آئی سوئر مجھے بھی یہ سب کچھ نیا نیا لگ رہا ہے. پہلی بہت پریشان ہے تمہاری وجہ سے. ہم کوشش کر رہے ہیں نا. کوشش کیا خاک کوشش کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ تم میرے ساتھ. شاہزر پلیز انکل کو مزید ڈسٹرب مت کرو. کہاں گیا پیسہ؟ کہاں گئی وہ پاور؟ ختم. چھوٹا سا مسئلہ آپ لوگوں سے حل نہیں ہو رہا ہے. یہ میرا تم سے نہیں خود سے وعدہ ہے. اور ابا ابھی زندہ ہے. میں تمہیں آزاد کر کے ادھر دوں. ڈرامہ سیریل تپش کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر شاذر اپنی حرکتوں کی وجہ سے حوالات میں بند ہو جاتا ہے اور ادھر شفا کی شادی بھی طے ہو جاتی ہے اور شادی ہو بھی جاتی ہے. اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کا باپ جو ہے وہ ہر ممکن اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ شاذر کو اس جیل کی سلاخوں سے باہر نکال سکے. چونکہ اس نے قتل کیا ہے تو اس کا جو ہے وہ جس کا بیٹا قتل ہوا ہے اس کے پاس جا کر اس کا بہنوئی اس کو خوب بھڑکاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو جتنے بھی پیسے ملیں آپ اپنے بیٹے کا خون معاف مت کرنا. جس کی وجہ سے وہ اب آ کے کہتا ہے کہ اب وہ خون بہا نہیں چاہتے، وہ خون کے بدلے خون چاہتے ہیں. جس کی وجہ سے اس کے باپ کو جو ہے وہ جیل سے نکلوانا کافی مشکل ہو جاتا ہے. شاذر جیل کی سلاخوں میں بند بہت ہی زیادہ جو ہے وہ غصے میں ہوتا ہے. اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اتنا سا مسئلہ آپ لوگوں سے حل نہیں کیا جا رہا، آپ کے پیسے اور آپ کی طاقت کام نہیں آ رہی. یہاں پر جو ہے اب اس کا باپ خود سے وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ضرور نکلواؤں گا، تمہیں اس جیل سے نکلوانے کے لیے میں کچھ بھی کروں گا. اور دوسری طرف شفا جو ہے وہ شادی کر کے اپنے گھر بھی چلی جاتی ہے اور شاذر کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ جیل میں بیٹھا اسی کی یادوں میں گم ہوتا ہے اور اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہی دیکھنے والے ہیں کہ شاذر کا باپ جو ہے وہ دن رات ایک کر دے گا اور بہت ہی کوششوں کے بعد شاذر کو جو ہے وہ جیل سے نکلوانے میں کامیاب ہو ہی جائے گا. اور یہاں پر جیسے ہی شاذر جو ہے وہ جیل سے باہر نکل کر آئے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ شفا کی تو شادی ہو چکی ہے، وہ شادی کر کے اپنے گھر جا چکی ہے. اس کے دوستوں سے سمجھائیں گے کہ اس کو اب بھول جاؤ، اس کی شادی ہو چکی ہے. لیکن شاذر جو ہے وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا اور وہ اسے کہے گا کہ میں ایسے کیسے اس کو بھول جاؤں، وہ میری محبت ہے اور جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے میں اس کو حاصل کر کے ہی رہتا ہوں، وہ میری نہیں ہو سکتی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی. تو پھر یہاں پر وہ اس کی شادی شدہ زندگی میں دخل اندازی کرنے چلا جاتا ہے اور اس کی زندگی کو جو ہے وہ اب برباد کر دے گا، اس کو جینا حرام کر دے گا. کیونکہ اب شاذر جو ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے تو وہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے اس پھوپھی ساتھ کزن کے ساتھ شادی کر جو ہے وہ اپنی زندگی سکون سے گزارے. کیونکہ شفا جو ہے وہ تو تسلیم کر ہی چکی ہے، اس کو وہ بہت زیادہ خوش ہے اپنی شادی شدہ زندگی میں. لیکن شاذر جو ہے وہ اس کو خوش بالکل بھی نہیں رہنے دے گا. اس نے پہلے ہی بول دیا تھا وہ اگر میری نہیں ہو سکتی تو اس کو پانے کے لیے میں اس کو جو ہے وہ اتنا زیادہ ذلیل کروں گا کہ وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکے گی. اب ڈرامہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے کیونکہ شفا جو ہے وہ شاذر کی ضد بن چکی ہوتی ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ شادی شدہ ہے یا وہ کسی اور کی بیوی بن چکی ہے، اسے بس ہر قیمت پہ جو ہے شفا کو حاصل کرنا ہوتا ہے. جبکہ شفا وہ اپنی زندگی میں جو خوش ہوتی ہے تو اس کی خوشیاں جو ہے وہ یہ بہت ہی زیادہ برے طریقے سے برباد کر دے گا. شفا کو بہت ہی نفرت ہو جائے گی شاذر سے کیونکہ وہ تو اس کو بہت ہی اچھا انسان سمجھتی تھی. لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی میں آگ لگانے والا شاذر ہے تو وہ بہت ہی زیادہ اس سے نفرت کرنے لگ جائے گی. کیونکہ شاذر پہلے اس سے جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمدردی کر اور اچھا بن کر اس کے ساتھ پیش آئے گا. لیکن جیسے ہی وہ اپنی خواہش ظاہر کرے گا تو شفا جو ہے وہ اس سے نفرت کرنے لگ جائے گی. پہلے وہ شفا کے پاس جائے گا اور اس کے جو بھتیجے کا آپریشن ہونا ہے بڑے ہی آرام سے اس کا جو ہے وہ آپریشن بھی کروا دے گا. شفا سمجھے گی کہ شاید یہ بہت ہی ایک نیک اور اچھا انسان ہے جس نے جو ہے وہ میری ہیلپ کی ہے. لیکن اس کے پیچھے کیا مقصد ہے جب وہ پتہ چلے گا تو شفا کو بہت زیادہ نفرت ہو جائے گی اس سے.
तो इस तरह से ये ड्रामा आगे बढ़ने वाला है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को जो है वो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल तपिश के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर शाजिर अपनी हरकतों की वजह से हवालात में बंद हो जाता है और उधर शिफा की शादी भी तय हो जाती है और शादी हो भी जाती है। उसको इस बात का पता ही नहीं होता। उसका बाप जो है वो हर मुमकिन इस बात की कोशिश करता है कि वो शाजिर को इस जेल की सलाखों से बाहर निकाल सके, चूँकि उसने कत्ल किया है। तो उसका जो है वो जिसका बेटा कत्ल हुआ है उसके पास जाकर उसका बहनोई उसको खूब भड़काता है और वो कहता है कि आपको जितने भी पैसे मिलें आप अपने बेटे का खून माफ़ मत करना, जिसकी वजह से वो अब आके कहता है कि अब वो खून बहा नहीं चाहते, वो खून के बदले खून चाहते हैं, जिसकी वजह से उसके बाप को जो है वो जेल से निकलवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। शाजिर जेल की सलाखों में बंद बहुत ही ज़्यादा जो है वो गुस्से में होता है। अपने बाप से कहता है कि इतना सा मसला आप लोगों से हल नहीं किया जा रहा, आपके पैसे और आपकी ताकत काम नहीं आ रही। यहाँ पर जो है अब उसका बाप खुद से वादा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें ज़रूर निकलवाऊंगा, तुम्हें इस जेल से निकलवाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और दूसरी तरफ शिफा जो है वो शादी करके अपने घर भी चली जाती है और शाजिर को इस बात का पता ही नहीं होता। वो जेल में बैठा उसी की यादों में गुम होता है और उसी के बारे में सोच रहा होता है। आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि शाजिर का बाप जो है वो दिन रात एक कर देगा और बहुत ही कोशिशों के बाद शाजिर को जो है वो जेल से निकलवाने में कामयाब हो ही जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही शाजिर जो है वो जेल से बाहर निकल कर आएगा तो उसे पता चलेगा कि शिफा की तो शादी हो चुकी है, वो शादी करके अपने घर जा चुकी है। उसके दोस्तों से समझाएंगे कि उसको अब भूल जाओ, उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन शाजिर जो है वो गुस्से से पागल हो जाएगा और वो उससे कहेगा कि मैं ऐसे कैसे उसको भूल जाऊँ, वो मेरी मोहब्बत है और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है मैं उसको हासिल करके ही रहता हूँ, वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। तो फिर यहाँ पर वो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करने चला जाता है और उसको उसकी ज़िंदगी को जो है वो अब बर्बाद कर देगा, उसको जीना हराम कर देगा। क्योंकि अब शाजिर जो है वो उससे मोहब्बत करता है तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो अपने उस फूफीज़ाद कज़न के साथ शादी कर जो है वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारे। क्योंकि शिफा जो है वो तो तस्लीम कर ही चुकी है, उसको वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। लेकिन शाजिर जो है वो उसको खुश बिल्कुल भी नहीं रहने देगा। उसने पहले ही बोल दिया था वो अगर मेरी नहीं हो सकती तो उसको पाने के लिए मैं उसको जो है वो इतना ज़्यादा ज़लील करूँगा कि वो किसी की भी नहीं हो सकेगी। अब ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि शिफा जो है वो शाजिर की ज़िद बन चुकी होती है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा है या वो किसी और की बीवी बन चुकी है, उसे बस हर कीमत पे जो है शिफा को हासिल करना होता है। जबकि शिफा वो अपनी ज़िंदगी में जो खुश होती है तो उसकी खुशियाँ जो है वो ये बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से बर्बाद कर देगा। शिफा को बहुत ही नफ़रत हो जाएगी शाजिर से, क्योंकि वो तो इसको बहुत ही अच्छा इंसान समझती थी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि उसकी ज़िंदगी में आग लगाने वाला शाजिर है तो वो बहुत ही ज़्यादा उससे नफ़रत करने लग जाएगी। क्योंकि शाजिर पहले उससे जो है वो उसके साथ हमदर्दी कर और अच्छा बनकर उसके साथ पेश आएगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करेगा तो शिफा जो है वो उससे नफ़रत करने लग जाएगी। पहले वो शिफा के पास जाएगा और उसके जो भतीजे का ऑपरेशन होना है बड़े ही आराम से उसका जो है वो ऑपरेशन भी करवा देगा। और शिफा समझेगी कि शायद ये बहुत ही एक नेक और अच्छा इंसान है जिसने जो है वो मेरी हेल्प की है। लेकिन उसके पीछे क्या मकसद है जब वो पता चलेगा तो शिफा को बहुत ज़्यादा नफ़रत हो जाएगी इससे। तो इस तरह से ये ड्रामा आगे बढ़ने वाला है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को जो है वो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल तपिश के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर शाजिर अपनी हरकतों की वजह से हवालात में बंद हो जाता है और उधर शिफा की शादी भी तय हो जाती है और शादी हो भी जाती है। उसको इस बात का पता ही नहीं होता। उसका बाप जो है वो हर मुमकिन इस बात की कोशिश करता है कि वो शाजिर को इस जेल की सलाखों से बाहर निकाल सके, चूँकि उसने कत्ल किया है। तो उसका जो है वो जिसका बेटा कत्ल हुआ है उसके पास जाकर उसका बहनोई उसको खूब भड़काता है और वो कहता है कि आपको जितने भी पैसे मिलें आप अपने बेटे का खून माफ़ मत करना, जिसकी वजह से वो अब आके कहता है कि अब वो खून बहा नहीं चाहते, वो खून के बदले खून चाहते हैं, जिसकी वजह से उसके बाप को जो है वो जेल से निकलवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। शाजिर जेल की सलाखों में बंद बहुत ही ज़्यादा जो है वो गुस्से में होता है। अपने बाप से कहता है कि इतना सा मसला आप लोगों से हल नहीं किया जा रहा, आपके पैसे और आपकी ताकत काम नहीं आ रही। यहाँ पर जो है अब उसका बाप खुद से वादा करता है और कहता है कि मैं
तो मैं ज़रूर निकलवाऊँगा, तुम्हें इस जेल से निकलवाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। और दूसरी तरफ शिफा जो है वो शादी करके अपने घर भी चली जाती है और शाजिर को इस बात का पता ही नहीं होता। वो जेल में बैठा उसी की यादों में गुम होता है और उसी के बारे में सोच रहा होता है। आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि शाजिर का बाप जो है वो दिन रात एक कर देगा और बहुत ही कोशिशों के बाद शाजिर को जो है वो जेल से निकलवाने में कामयाब हो ही जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही शाजिर जो है वो जेल से बाहर निकल कर आएगा तो उसे पता चलेगा कि शिफा की तो शादी हो चुकी है, वो शादी करके अपने घर जा चुकी है। उसके दोस्तों से समझाएंगे कि उसको अब भूल जाओ, उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन शाजिर जो है वो गुस्से से पागल हो जाएगा और वो उससे कहेगा कि मैं ऐसे कैसे उसको भूल जाऊँ, वो मेरी मोहब्बत है और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है मैं उसको हासिल करके ही रहता हूँ, वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। तो फिर यहाँ पर वो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करने चला जाता है और उसको उसकी ज़िंदगी को जो है वो अब बर्बाद कर देगा, उसको जीना हराम कर देगा। क्योंकि अब शाजिर जो है वो उससे मोहब्बत करता है तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो अपने उस फूफी साथ कज़न के साथ शादी कर जो है वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारे। क्योंकि शिफा जो है वो तो तस्लीम कर ही चुकी है, उसको वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। लेकिन शाजिर जो है वो उसको खुश बिल्कुल भी नहीं रहने देगा। उसने पहले ही बोल दिया था वो अगर मेरी नहीं हो सकती तो उसको पाने के लिए मैं उसको जो है वो इतना ज़्यादा ज़लील करूँगा कि वो किसी की भी नहीं हो सकेगी। अब ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि शिफा जो है वो शाजिर की ज़िद बन चुकी होती है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा है या वो किसी और की बीवी बन चुकी है, उसे बस हर कीमत पे जो है शिफा को हासिल करना होता है। जबकि शिफा वो अपनी ज़िंदगी में जो खुश होती है तो उसकी खुशियाँ जो है वो ये बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से बर्बाद कर देगा। शिफा को बहुत ही नफ़रत हो जाएगी शाजिर से, क्योंकि वो तो इसको बहुत ही अच्छा इंसान समझती थी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि उसकी ज़िंदगी में आग लगाने वाला शाजिर है तो वो बहुत ही ज़्यादा उससे नफ़रत करने लग जाएगी। क्योंकि शाजिर पहले उससे जो है वो उसके साथ हमदर्दी कर और अच्छा बनकर उसके साथ पेश आएगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करेगा तो शिफा जो है वो उससे नफ़रत करने लग जाएगी। पहले वो शिफा के पास जाएगा और उसके जो भतीजे का ऑपरेशन होना है बड़े ही आराम से उसका जो है वो ऑपरेशन भी करवा देगा। और शिफा समझेगी कि शायद ये बहुत ही एक नेक और अच्छा इंसान है जिसने जो है वो मेरी हेल्प की है। लेकिन उसके पीछे क्या मकसद है जब वो पता चलेगा तो शिफा को बहुत ज़्यादा नफ़रत हो जाएगी इससे। तो इस तरह से ये ड्रामा आगे बढ़ने वाला है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को जो है वो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल तपिश के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर शाजिर अपनी हरकतों की वजह से हवालात में बंद हो जाता है और उधर शिफा की शादी भी तय हो जाती है और शादी हो भी जाती है। उसको इस बात का पता ही नहीं होता। उसका बाप जो है वो हर मुमकिन इस बात की कोशिश करता है कि वो शाजिर को इस जेल की सलाखों से बाहर निकाल सके, चूँकि उसने कत्ल किया है। तो उसका जो है वो जिसका बेटा कत्ल हुआ है उसके पास जाकर उसका बहनोई उसको खूब भड़काता है और वो कहता है कि आपको जितने भी पैसे मिलें आप अपने बेटे का खून माफ़ मत करना। जिसकी वजह से वो अब आके कहता है कि अब वो खून बहा नहीं चाहते, वो खून के बदले खून चाहते हैं। जिसकी वजह से उसके बाप को जो है वो जेल से निकलवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। शाजिर जेल की सलाखों में बंद बहुत ही ज़्यादा जो है वो गुस्से में होता है। अपने बाप से कहता है कि इतना सा मसला आप लोगों से हल नहीं किया जा रहा, आपके पैसे और आपकी ताकत काम नहीं आ रही। यहाँ पर जो है अब उसका बाप खुद से वादा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें ज़रूर निकलवाऊँगा, तुम्हें इस जेल से निकलवाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। और दूसरी तरफ शिफा जो है वो शादी करके अपने घर भी चली जाती है और शाजिर को इस बात का पता ही नहीं होता। वो जेल में बैठा उसी की यादों में गुम होता है और उसी के बारे में सोच रहा होता है। आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि शाजिर का बाप जो है वो दिन रात एक कर देगा और बहुत ही कोशिशों के बाद शाजिर को जो है वो जेल से निकलवाने में कामयाब हो ही जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही शाजिर जो है वो जेल से बाहर निकल कर आएगा तो उसे पता चलेगा कि शिफा की तो शादी हो चुकी है, वो शादी करके अपने घर जा चुकी है। उसके दोस्तों से समझाएंगे कि उसको अब भूल जाओ, उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन शाजिर जो है वो गुस्से से पागल हो जाएगा और वो उससे कहेगा कि मैं ऐसे कैसे उसको भूल जाऊँ, वो मेरी मोहब्बत है और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है मैं उसको हासिल करके ही रहता हूँ, वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। तो फिर यहाँ पर वो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करने चला जाता है और उसको उसकी ज़िंदगी को जो है वो अब
برباد کر دے گا، اس کو جینا حرام کر دے گا، کیونکہ شاذر جو ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے تو وہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے اس پھوپھی ساتھ کزن کے ساتھ شادی کر جو ہے وہ اپنی زندگی سکون سے گزارے، کیونکہ شفا جو ہے وہ تو تسلیم کر ہی چکی ہے، اس کو وہ بہت زیادہ خوش ہے اپنی شادی شدہ زندگی میں، لیکن شاذر جو ہے وہ اس کو خوش بالکل بھی نہیں رہنے دے گا۔ اس نے پہلے ہی بول دیا تھا وہ اگر میری نہیں ہو سکتی تو اس کو پانے کے لیے میں اس کو جو ہے وہ اتنا زیادہ ذلیل کروں گا کہ وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکے گی۔ اب ڈرامہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ شفا جو ہے وہ شاذر کی ضد بن چکی ہوتی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ شادی شدہ ہے یا وہ کسی اور کی بیوی بن چکی ہے، اسے بس ہر قیمت پہ جو ہے شفا کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ شفا وہ اپنی زندگی میں جو خوش ہوتی ہے تو اس کی خوشیاں جو ہے وہ یہ بہت ہی زیادہ برے طریقے سے برباد کر دے گا۔ شفا کو بہت ہی نفرت ہو جائے گی شاذر سے، کیونکہ وہ تو اس کو بہت ہی اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی میں آگ لگانے والا شاذر ہے تو وہ بہت ہی زیادہ اس سے نفرت کرنے لگ جائے گی، کیونکہ شاذر پہلے اس سے جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمدردی کر اور اچھا بن کر اس کے ساتھ پیش آئے گا، لیکن جیسے وہ اپنی خواہش ظاہر کرے گا تو شفا جو ہے وہ اس سے نفرت کرنے لگ جائے گی۔ پہلے وہ شفا کے پاس جائے گا اور اس کے جو بھتیجے کا آپریشن ہونا ہے بڑے ہی آرام سے اس کا جو ہے وہ آپریشن بھی کروا دے گا، اور شفا سمجھے گی کہ شاید یہ بہت ہی ایک نیک اور اچھا انسان ہے جس نے جو ہے وہ میری ہیلپ کی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا مقصد ہے جب وہ پتہ چلے گا تو شفا کو بہت زیادہ نفرت ہو جائے گی اس سے۔ تو اس طرح سے یہ ڈرامہ آگے بڑھنے والا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایپیسوڈس کے ریویو پرومو ایکسپلینیشنز کے لیے ہمارے چینل کو جو ہے وہ لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ اور ریویوز۔ ڈرامہ سیریل تپش کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر شاذر اپنی حرکتوں کی وجہ سے حوالات میں بند ہو جاتا ہے، اور ادھر شفا کی شادی بھی طے ہو جاتی ہے اور شادی ہو بھی جاتی ہے، اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کا باپ جو ہے وہ ہر ممکن اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ شاذر کو اس جیل کی سلاخوں سے باہر نکال سکے، چونکہ اس نے قتل کیا ہے تو اس کا جو ہے وہ جس کا بیٹا قتل ہوا ہے اس کے پاس جا کر اس کا بہنوئی اس کو خوب بھڑکاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو جتنے بھی پیسے ملیں آپ اپنے بیٹے کا خون معاف مت کرنا، جس کی وجہ سے وہ اب آ کے کہتا ہے کہ اب وہ خون بہا نہیں چاہتے، وہ خون کے بدلے خون چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے باپ کو جو ہے وہ جیل سے نکلوانا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ شاذر جیل کی سلاخوں میں بند بہت ہی زیادہ جو ہے وہ غصے میں ہوتا ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اتنا سا مسئلہ آپ لوگوں سے حل نہیں کیا جا رہا، آپ کے پیسے اور آپ کی طاقت کام نہیں آ رہی۔ یہاں پر جو ہے اب اس کا باپ خود سے وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ضرور نکلواؤں گا، تمہیں اس جیل سے نکلوانے کے لیے میں کچھ بھی کروں گا۔ اور دوسری طرف شفا جو ہے وہ شادی کر کے اپنے گھر بھی چلی جاتی ہے، اور شاذر کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ جیل میں بیٹھا اسی کی یادوں میں گم ہوتا ہے اور اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہی دیکھنے والے ہیں کہ شاذر کا باپ جو ہے وہ دن رات ایک کر دے گا، اور بہت ہی کوششوں کے بعد شاذر کو جو ہے وہ جیل سے نکلوانے میں کامیاب ہو ہی جائے گا۔ اور یہاں پر جیسے ہی شاذر جو ہے وہ جیل سے باہر نکل کر آئے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ شفا کی تو شادی ہو چکی ہے، وہ شادی کر کے اپنے گھر جا چکی ہے، اس کے دوستوں سے سمجھائیں گے کہ اس کو اب بھول جاؤ، اس کی شادی ہو چکی ہے، لیکن شاذر جو ہے وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا اور وہ اسے کہے گا کہ میں ایسے کیسے اس کو بھول جاؤں، وہ میری محبت ہے اور جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے میں اس کو حاصل کر کے ہی رہتا ہوں، وہ میری نہیں ہو سکتی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ تو پھر یہاں پر وہ اس کی شادی شدہ زندگی میں دخل اندازی کرنے چلا جاتا ہے اور اس کی زندگی کو جو ہے وہ اب برباد کر دے گا، اس کو جینا حرام کر دے گا، کیونکہ شاذر جو ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے تو وہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے اس پھوپھی ساتھ کزن کے ساتھ شادی کر جو ہے وہ اپنی زندگی سکون سے گزارے، کیونکہ شفا جو ہے وہ تو تسلیم کر ہی چکی ہے، اس کو وہ بہت زیادہ خوش ہے اپنی شادی شدہ زندگی میں، لیکن شاذر جو ہے وہ اس کو خوش بالکل بھی نہیں رہنے دے گا۔ اس نے پہلے ہی بول دیا تھا وہ اگر میری نہیں ہو سکتی تو اس کو پانے کے لیے میں اس کو جو ہے وہ اتنا زیادہ ذلیل کروں گا کہ وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکے گی۔ اب ڈرامہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ شفا جو ہے وہ شاذر کی ضد بن چکی ہوتی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ شادی شدہ ہے یا وہ کسی اور کی بیوی بن چکی ہے، اسے بس ہر قیمت پہ جو ہے شفا کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ شفا وہ اپنی زندگی میں جو خوش ہوتی ہے تو اس کی خوشیاں جو ہے وہ یہ بہت ہی زیادہ برے طریقے سے برباد کر دے گا۔ شفا کو بہت ہی نفرت ہو جائے گی شاذر سے، کیونکہ وہ تو اس کو بہت ہی اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن
जैसे ही उसे पता चलेगा कि उसकी ज़िंदगी में आग लगाने वाला शाजिर है तो वो बहुत ही ज़्यादा उससे नफ़रत करने लग जाएगी, क्योंकि शाजिर पहले उससे जो है वो उसके साथ हमदर्दी कर कर और अच्छा बनकर उसके साथ पेश आएगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करेगा तो शिफा जो है वो उससे नफ़रत करने लग जाएगी। पहले वो शिफा के पास जाएगा और उसके जो भतीजे का ऑपरेशन होना है बड़े ही आराम से उसका जो है वो ऑपरेशन भी करवा देगा, और शिफा समझेगी कि शायद ये बहुत ही एक नेक और अच्छा इंसान है जिसने जो है वो मेरी हेल्प की है, लेकिन उसके पीछे क्या मकसद है जब वो पता चलेगा तो शिफा को बहुत ज़्यादा नफ़रत हो जाएगी इससे। तो इस तरह से ये ड्रामा आगे बढ़ने वाला है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को जो है वो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल तपिश के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर शाजिर अपनी हरकतों की वजह से हवालात में बंद हो जाता है, और उधर शिफा की शादी भी तय हो जाती है और शादी हो भी जाती है। उसको इस बात का पता ही नहीं होता। उसका बाप जो है वो हर मुमकिन इस बात की कोशिश करता है कि वो शाजिर को इस जेल की सलाखों से बाहर निकाल सके, चूँकि उसने कत्ल किया है तो उसका जो है वो जिसका बेटा कत्ल हुआ है उसके पास जाकर उसका बहनोई उसको खूब भड़काता है, और वो कहता है कि आपको जितने भी पैसे मिलें आप अपने बेटे का खून माफ़ मत करना, जिसकी वजह से वो अब आके कहता है कि अब वो खून बहा नहीं चाहते, वो खून के बदले खून चाहते हैं, जिसकी वजह से उसके बाप को जो है वो जेल से निकलवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। शाजिर जेल की सलाखों में बंद बहुत ही ज़्यादा जो है वो गुस्से में होता है, अपने बाप से कहता है कि इतना सा मसला आप लोगों से हल नहीं किया जा रहा, आपके पैसे और आपकी ताकत काम नहीं आ रही। यहाँ पर जो है अब उसका बाप खुद से वादा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें ज़रूर निकलवाऊंगा, तुम्हें इस जेल से निकलवाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और दूसरी तरफ शिफा जो है वो शादी करके अपने घर भी चली जाती है, और शाजिर को इस बात का पता ही नहीं होता। वो जेल में बैठा उसी की यादों में गुम होता है और उसी के बारे में सोच रहा होता है। आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि शाजिर का बाप जो है वो दिन रात एक कर देगा, और बहुत ही कोशिशों के बाद शाजिर को जो है वो जेल से निकलवाने में कामयाब हो ही जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही शाजिर जो है वो जेल से बाहर निकल कर आएगा तो उसे पता चलेगा कि शिफा की तो शादी हो चुकी है, वो शादी करके अपने घर जा चुकी है। उसके दोस्तों से समझाएंगे कि उसको अब भूल जाओ, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन शाजिर जो है वो गुस्से से पागल हो जाएगा और वो उससे कहेगा कि मैं ऐसे कैसे उसको भूल जाऊँ, वो मेरी मोहब्बत है और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है मैं उसको हासिल करके ही रहता हूँ, वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। तो फिर यहाँ पर वो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करने चला जाता है और उसको उसकी ज़िंदगी को जो है वो अब बर्बाद कर देगा, उसको जीना हराम कर देगा, क्योंकि अब शाजिर जो है वो उससे मोहब्बत करता है तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो अपने उस फूफी साथ कज़न के साथ शादी कर जो है वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारे, क्योंकि शिफा जो है वो तो तस्लीम कर ही चुकी है, उसको वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, लेकिन शाजिर जो है वो उसको खुश बिल्कुल भी नहीं रहने देगा। उसने पहले ही बोल दिया था वो अगर मेरी नहीं हो सकती तो उसको पाने के लिए मैं उसको जो है वो इतना ज़्यादा ज़लील करूँगा कि वो किसी की भी नहीं हो सकेगी। अब ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि शिफा जो है वो शाजिर की ज़िद बन चुकी होती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा है या वो किसी और की बीवी बन चुकी है, उसे बस हर कीमत पे जो है शिफा को हासिल करना होता है। जबकि शिफा वो अपनी ज़िंदगी में जो खुश होती है तो उसकी खुशियाँ जो है वो ये बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से बर्बाद कर देगा। शिफा को बहुत ही नफ़रत हो जाएगी शाजिर से, क्योंकि वो तो इसको बहुत ही अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि उसकी ज़िंदगी में आग लगाने वाला शाजिर है तो वो बहुत ही ज़्यादा उससे नफ़रत करने लग जाएगी, क्योंकि शाजिर पहले उससे जो है वो उसके साथ हमदर्दी कर कर और अच्छा बनकर उसके साथ पेश आएगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करेगा तो शिफा जो है वो उससे नफ़रत करने लग जाएगी। पहले वो शिफा के पास जाएगा और उसके जो भतीजे का ऑपरेशन होना है बड़े ही आराम से उसका जो है वो ऑपरेशन भी करवा देगा, और शिफा समझेगी कि शायद ये बहुत ही एक नेक और अच्छा इंसान है जिसने जो है वो मेरी हेल्प की है, लेकिन उसके पीछे क्या मकसद है जब वो पता चलेगा तो शिफा को बहुत ज़्यादा नफ़रत हो जाएगी इससे। तो इस तरह से ये ड्रामा आगे बढ़ने वाला है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को जो है वो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल तपिश के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर शाजिर अपनी हरकतों की वजह से हवालात में बंद हो जाता है, और उधर शिफा की शादी भी तय हो जाती है और शादी हो भी जाती है। उसको इस बात का पता ही नहीं होता। उसका बाप जो है वो हर मुमकिन इस बात की कोशिश करता है कि वो
شاذر کو اس جیل کی سلاخوں سے باہر نکال سکے، چونکہ اس نے قتل کیا ہے تو اس کا جو ہے وہ جس کا بیٹا قتل ہوا ہے اس کے پاس جا کر اس کا بہنوئی اس کو خوب بھڑکاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو جتنے بھی پیسے ملیں آپ اپنے بیٹے کا خون معاف مت کرنا، جس کی وجہ سے وہ اب آ کے کہتا ہے کہ اب وہ خون بہا نہیں چاہتے، وہ خون کے بدلے خون چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے باپ کو جو ہے وہ جیل سے نکلوانا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ شاذر جیل کی سلاخوں میں بند بہت ہی زیادہ جو ہے وہ غصے میں ہوتا ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اتنا سا مسئلہ آپ لوگوں سے حل نہیں کیا جا رہا، آپ کے پیسے اور آپ کی طاقت کام نہیں آ رہی۔ یہاں پر جو ہے اب اس کا باپ خود سے وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ضرور نکلواؤں گا، تمہیں اس جیل سے نکلوانے کے لیے میں کچھ بھی کروں گا۔ اور دوسری طرف شفا جو ہے وہ شادی کر کے اپنے گھر بھی چلی جاتی ہے اور شاذر کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ جیل میں بیٹھا اسی کی یادوں میں گم ہوتا ہے اور اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہی دیکھنے والے ہیں کہ شاذر کا باپ جو ہے وہ دن رات ایک کر دے گا اور بہت ہی کوششوں کے بعد شاذر کو جو ہے وہ جیل سے نکلوانے میں کامیاب ہو ہی جائے گا۔ اور یہاں پر جیسے ہی شاذر جو ہے وہ جیل سے باہر نکل کر آئے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ شفا کی تو شادی ہو چکی ہے، وہ شادی کر کے اپنے گھر جا چکی ہے، اس کے دوستوں سے سمجھائیں گے کہ اس کو اب بھول جاؤ، اس کی شادی ہو چکی ہے، لیکن شاذر جو ہے وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا اور وہ اسے کہے گا کہ میں ایسے کیسے اس کو بھول جاؤں، وہ میری محبت ہے اور جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے میں اس کو حاصل کر کے ہی رہتا ہوں، وہ میری نہیں ہو سکتی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ تو پھر یہاں پر وہ اس کی شادی شدہ زندگی میں دخل اندازی کرنے چلا جاتا ہے اور اس کی زندگی کو جو ہے وہ اب برباد کر دے گا، اس کو جینا حرام کر دے گا، کیونکہ اب شاذر جو ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے تو وہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے اس پھوپھی ساتھ کزن کے ساتھ شادی کر جو ہے وہ اپنی زندگی سکون سے گزارے، کیونکہ شفا جو ہے وہ تو تسلیم کر ہی چکی ہے، اس کو وہ بہت زیادہ خوش ہے اپنی شادی شدہ زندگی میں، لیکن شاذر جو ہے وہ اس کو خوش بالکل بھی نہیں رہنے دے گا۔ اس نے پہلے ہی بول دیا تھا وہ اگر میری نہیں ہو سکتی تو اس کو پانے کے لیے میں اس کو جو ہے وہ اتنا زیادہ ذلیل کروں گا کہ وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکے گی۔ اب ڈرامہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ شفا جو ہے وہ شاذر کی ضد بن چکی ہوتی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ شادی شدہ ہے یا وہ کسی اور کی بیوی بن چکی ہے، اسے بس ہر قیمت پہ جو ہے شفا کو حاصل کرنا ہوتا ہے، جبکہ شفا وہ اپنی زندگی میں جو خوش ہوتی ہے تو اس کی خوشیاں جو ہے وہ یہ بہت ہی زیادہ برے طریقے سے برباد کر دے گا۔ شفا کو بہت ہی نفرت ہو جائے گی شاذر سے، کیونکہ وہ تو اس کو بہت ہی اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی میں آگ لگانے والا شاذر ہے تو وہ بہت ہی زیادہ اس سے نفرت کرنے لگ جائے گی، کیونکہ شاذر پہلے اس سے جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمدردی کر اور اچھا بن کر اس کے ساتھ پیش آئے گا، لیکن جیسے وہ اپنی خواہش ظاہر کرے گا تو شفا جو ہے وہ اس سے نفرت کرنے لگ جائے گی۔ پہلے وہ شفا کے پاس جائے گا اور اس کے جو بھتیجے کا آپریشن ہونا ہے بڑے ہی آرام سے اس کا جو ہے وہ آپریشن بھی کروا دے گا، اور شفا سمجھے گی کہ شاید یہ بہت ہی ایک نیک اور اچھا انسان ہے جس نے جو ہے وہ میری ہیلپ کی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا مقصد ہے جب وہ پتہ چلے گا تو شفا کو بہت زیادہ نفرت ہو جائے گی اس سے۔ تو اس طرح سے یہ ڈرامہ آگے بڑھنے والا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایپیسوڈس کے ریویو پرومو ایکسپلینیشنز کے لیے ہمارے چینل کو جو ہے وہ لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ اور ریویوز۔ ڈرامہ سیریل تپش کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر شاذر اپنی حرکتوں کی وجہ سے حوالات میں بند ہو جاتا ہے اور ادھر شفا کی شادی بھی طے ہو جاتی ہے اور شادی ہو بھی جاتی ہے، اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کا باپ جو ہے وہ ہر ممکن اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ شاذر کو اس جیل کی سلاخوں سے باہر نکال سکے، چونکہ اس نے قتل کیا ہے تو اس کا جو ہے وہ جس کا بیٹا قتل ہوا ہے اس کے پاس جا کر اس کا بہنوئی اس کو خوب بھڑکاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو جتنے بھی پیسے ملیں آپ اپنے بیٹے کا خون معاف مت کرنا، جس کی وجہ سے وہ اب آ کے کہتا ہے کہ اب وہ خون بہا نہیں چاہتے، وہ خون کے بدلے خون چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے باپ کو جو ہے وہ جیل سے نکلوانا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ شاذر جیل کی سلاخوں میں بند بہت ہی زیادہ جو ہے وہ غصے میں ہوتا ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اتنا سا مسئلہ آپ لوگوں سے حل نہیں کیا جا رہا، آپ کے پیسے اور آپ کی طاقت کام نہیں آ رہی۔ یہاں پر جو ہے اب اس کا باپ خود سے وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ضرور نکلواؤں گا، تمہیں اس جیل سے نکلوانے کے لیے میں کچھ بھی کروں گا۔ اور دوسری طرف شفا جو ہے وہ شادی کر کے اپنے گھر بھی چلی جاتی ہے اور شاذر کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ جیل میں بیٹھا اسی کی یادوں میں گم ہوتا ہے اور اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہی دیکھنے والے ہیں کہ شاذر کا باپ جو ہے وہ دن رات ایک کر دے گا اور بہت ہی کوششوں کے بعد شاذر کو جو ہے وہ جیل سے نکلوانے میں کامیاب ہو ہی جائے گا۔ اور یہاں پر جیسے ہی شاذر جو ہے وہ
जेल से बाहर निकल कर आएगा तो उसे पता चलेगा कि शिफा की तो शादी हो चुकी है, वो शादी करके अपने घर जा चुकी है। उसके दोस्त से समझाएंगे कि उसको अब भूल जाओ, उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन शाजिर जो है वो गुस्से से पागल हो जाएगा और वो उससे कहेगा कि मैं ऐसे कैसे उसको भूल जाऊँ, वो मेरी मोहब्बत है और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है मैं उसको हासिल करके ही रहता हूँ, वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। तो फिर यहाँ पर वो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करने चला जाता है और उसको उसकी ज़िंदगी को जो है वो अब बर्बाद कर देगा, उसको जीना हराम कर देगा। क्योंकि अब शाजिर जो है वो उससे मोहब्बत करता है तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो अपने उस फूफीज़ाद कज़न के साथ शादी कर जो है वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारे। क्योंकि शिफा जो है वो तो तस्लीम कर ही चुकी है, उसको वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। लेकिन शाजिर जो है वो उसको खुश बिल्कुल भी नहीं रहने देगा। उसने पहले ही बोल दिया था वो अगर मेरी नहीं हो सकती तो उसको पाने के लिए मैं उसको जो है वो इतना ज़्यादा ज़लील करूँगा कि वो किसी की भी नहीं हो सकेगी। अब ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि शिफा जो है वो शाजिर की ज़िद बन चुकी होती है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा है या वो किसी और की बीवी बन चुकी है, उसे बस हर कीमत पे जो है शिफा को हासिल करना होता है। जबकि शिफा वो अपनी ज़िंदगी में जो खुश होती है तो उसकी खुशियाँ जो है वो ये बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से बर्बाद कर देगा। शिफा को बहुत ही नफ़रत हो जाएगी शाजिर से, क्योंकि वो तो इसको बहुत ही अच्छा इंसान समझती थी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि उसकी ज़िंदगी में आग लगाने वाला शाजिर है तो वो बहुत ही ज़्यादा उससे नफ़रत करने लग जाएगी। क्योंकि शाजिर पहले उससे जो है वो उसके साथ हमदर्दी कर और अच्छा बनकर उसके साथ पेश आएगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करेगा तो शिफा जो है वो उससे नफ़रत करने लग जाएगी। पहले वो शिफा के पास जाएगा और उसके जो भतीजे का ऑपरेशन होना है बड़े ही आराम से उसका जो है वो ऑपरेशन भी करवा देगा। और शिफा समझेगी कि शायद ये बहुत ही एक नेक और अच्छा इंसान है जिसने जो है वो मेरी हेल्प की है। लेकिन उसके पीछे क्या मकसद है जब वो पता चलेगा तो शिफा को बहुत ज़्यादा नफ़रत हो जाएगी इससे। तो इस तरह से ये ड्रामा आगे बढ़ने वाला है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को जो है वो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल तपिश के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर शाजिर अपनी हरकतों की वजह से हवालात में बंद हो जाता है और उधर शिफा की शादी भी तय हो जाती है और शादी हो भी जाती है। उसको इस बात का पता ही नहीं होता। उसका बाप जो है वो हर मुमकिन इस बात की कोशिश करता है कि वो शाजिर को इस जेल की सलाखों से बाहर निकाल सके, चूँकि उसने कत्ल किया है। तो उसका जो है वो जिसका बेटा कत्ल हुआ है उसके पास जाकर उसका बहनोई उसको खूब भड़काता है और वो कहता है कि आपको जितने भी पैसे मिलें आप अपने बेटे का खून माफ़ मत करना। जिसकी वजह से वो अब आके कहता है कि अब वो खून बहा नहीं चाहते, वो खून के बदले खून चाहते हैं। जिसकी वजह से उसके बाप को जो है वो जेल से निकलवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। शाजिर जेल की सलाखों में बंद बहुत ही ज़्यादा जो है वो गुस्से में होता है। अपने बाप से कहता है कि इतना सा मसला आप लोगों से हल नहीं किया जा रहा, आपके पैसे और आपकी ताकत काम नहीं आ रही। यहाँ पर जो है अब उसका बाप खुद से वादा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें ज़रूर निकलवाऊंगा, तुम्हें इस जेल से निकलवाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और दूसरी तरफ शिफा जो है वो शादी करके अपने घर भी चली जाती है और शाजिर को इस बात का पता ही नहीं होता। वो जेल में बैठा उसी की यादों में गुम होता है और उसी के बारे में सोच रहा होता है। आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि शाजिर का बाप जो है वो दिन रात एक कर देगा और बहुत ही कोशिशों के बाद शाजिर को जो है वो जेल से निकलवाने में कामयाब हो ही जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही शाजिर जो है वो जेल से बाहर निकल कर आएगा तो उसे पता चलेगा कि शिफा की तो शादी हो चुकी है, वो शादी करके अपने घर जा चुकी है। उसके दोस्त से समझाएंगे कि उसको अब भूल जाओ, उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन शाजिर जो है वो गुस्से से पागल हो जाएगा और वो उससे कहेगा कि मैं ऐसे कैसे उसको भूल जाऊँ, वो मेरी मोहब्बत है और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है मैं उसको हासिल करके ही रहता हूँ, वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। तो फिर यहाँ पर वो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करने चला जाता है और उसको उसकी ज़िंदगी को जो है वो अब बर्बाद कर देगा, उसको जीना हराम कर देगा। क्योंकि अब शाजिर जो है वो उससे मोहब्बत करता है तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो अपने उस फूफीज़ाद कज़न के साथ शादी कर जो है वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारे। क्योंकि शिफा जो है वो तो तस्लीम कर ही चुकी है, उसको वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। लेकिन शाजिर जो है वो उसको खुश बिल्कुल भी नहीं रहने देगा। उसने पहले ही बोल दिया था वो अगर मेरी नहीं हो सकती तो उसको पाने के लिए मैं
اس کو جو ہے وہ اتنا زیادہ ذلیل کروں گا کہ وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکے گی۔ اب ڈرامہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ شفا جو ہے وہ شاذر کی ضد بن چکی ہوتی ہے۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ شادی شدہ ہے یا وہ کسی اور کی بیوی بن چکی ہے، اسے بس ہر قیمت پہ جو ہے شفا کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ شفا وہ اپنی زندگی میں جو خوش ہوتی ہے تو اس کی خوشیاں جو ہے وہ یہ بہت ہی زیادہ برے طریقے سے برباد کر دے گا۔ شفا کو بہت ہی نفرت ہو جائے گی شاذر سے، کیونکہ وہ تو اس کو بہت ہی اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی میں آگ لگانے والا شاذر ہے تو وہ بہت ہی زیادہ اس سے نفرت کرنے لگ جائے گی، کیونکہ شاذر پہلے اس سے جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمدردی کر کر اور اچھا بن کر اس کے ساتھ پیش آئے گا، لیکن جیسے ہی وہ اپنی خواہش ظاہر کرے گا تو شفا جو ہے وہ اس سے نفرت کرنے لگ جائے گی۔ پہلے وہ شفا کے پاس جائے گا اور اس کے جو بھتیجے کا آپریشن ہونا ہے بڑے ہی آرام سے اس کا جو ہے وہ آپریشن بھی کروا دے گا، اور شفا سمجھے گی کہ شاید یہ بہت ہی ایک نیک اور اچھا انسان ہے جس نے جو ہے وہ میری ہیلپ کی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا مقصد ہے جب وہ پتہ چلے گا تو شفا کو بہت زیادہ نفرت ہو جائے گی اس سے۔ تو اس طرح سے یہ ڈرامہ آگے بڑھنے والا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایپیسوڈس کے ریویو پرومو ایکسپلینیشنز کے لیے ہمارے چینل کو جو ہے وہ لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ اور ریویوز۔ ڈرامہ سیریل تپش کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر شاذر اپنی حرکتوں کی وجہ سے حوالات میں بند ہو جاتا ہے، اور ادھر شفا کی شادی بھی طے ہو جاتی ہے اور شادی ہو بھی جاتی ہے، اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کا باپ جو ہے وہ ہر ممکن اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ شاذر کو اس جیل کی سلاخوں سے باہر نکال سکے، چونکہ اس نے قتل کیا ہے تو اس کا جو ہے وہ جس کا بیٹا قتل ہوا ہے اس کے پاس جا کر اس کا بہنوئی اس کو خوب بھڑکاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو جتنے بھی پیسے ملیں آپ اپنے بیٹے کا خون معاف مت کرنا، جس کی وجہ سے وہ اب آ کے کہتا ہے کہ اب وہ خون بہا نہیں چاہتے، وہ خون کے بدلے خون چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے باپ کو جو ہے وہ جیل سے نکلوانا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ شاذر جیل کی سلاخوں میں بند بہت ہی زیادہ جو ہے وہ غصے میں ہوتا ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اتنا سا مسئلہ آپ لوگوں سے حل نہیں کیا جا رہا، آپ کے پیسے اور آپ کی طاقت کام نہیں آ رہی۔ یہاں پر جو ہے اب اس کا باپ خود سے وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ضرور نکلواؤں گا، تمہیں اس جیل سے نکلوانے کے لیے میں کچھ بھی کروں گا۔ اور دوسری طرف شفا جو ہے وہ شادی کر کے اپنے گھر بھی چلی جاتی ہے، اور شاذر کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ جیل میں بیٹھا اسی کی یادوں میں گم ہوتا ہے اور اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہی دیکھنے والے ہیں کہ شاذر کا باپ جو ہے وہ دن رات ایک کر دے گا، اور بہت ہی کوششوں کے بعد شاذر کو جو ہے وہ جیل سے نکلوانے میں کامیاب ہو ہی جائے گا۔ اور یہاں پر جیسے ہی شاذر جو ہے وہ جیل سے باہر نکل کر آئے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ شفا کی تو شادی ہو چکی ہے، وہ شادی کر کے اپنے گھر جا چکی ہے، اس کے دوستوں سے سمجھائیں گے کہ اس کو اب بھول جاؤ، اس کی شادی ہو چکی ہے، لیکن شاذر جو ہے وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا اور وہ اسے کہے گا کہ میں ایسے کیسے اس کو بھول جاؤں، وہ میری محبت ہے اور جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے میں اس کو حاصل کر کے ہی رہتا ہوں، وہ میری نہیں ہو سکتی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ تو پھر یہاں پر وہ اس کی شادی شدہ زندگی میں دخل اندازی کرنے چلا جاتا ہے اور اس کی زندگی کو جو ہے وہ اب برباد کر دے گا، اس کو جینا حرام کر دے گا، کیونکہ اب شاذر جو ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے تو وہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے اس پھوپھی ساتھ کزن کے ساتھ شادی کر جو ہے وہ اپنی زندگی سکون سے گزارے، کیونکہ شفا جو ہے وہ تو تسلیم کر ہی چکی ہے، اس کو وہ بہت زیادہ خوش ہے اپنی شادی شدہ زندگی میں، لیکن شاذر جو ہے وہ اس کو خوش بالکل بھی نہیں رہنے دے گا۔ اس نے پہلے ہی بول دیا تھا وہ اگر میری نہیں ہو سکتی تو اس کو پانے کے لیے میں اس کو جو ہے وہ اتنا زیادہ ذلیل کروں گا کہ وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکے گی۔ اب ڈرامہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے کیونکہ شفا جو ہے وہ شاذر کی ضد بن چکی ہوتی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ شادی شدہ ہے یا وہ کسی اور کی بیوی بن چکی ہے، اسے بس ہر قیمت پہ جو ہے شفا کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ شفا وہ اپنی زندگی میں جو خوش ہوتی ہے تو اس کی خوشیاں جو ہے وہ یہ بہت ہی زیادہ برے طریقے سے برباد کر دے گا۔ شفا کو بہت ہی نفرت ہو جائے گی شاذر سے، کیونکہ وہ تو اس کو بہت ہی اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی میں آگ لگانے والا شاذر ہے تو وہ بہت ہی زیادہ اس سے نفرت کرنے لگ جائے گی، کیونکہ شاذر پہلے اس سے جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمدردی کر کر اور اچھا بن کر اس کے ساتھ پیش آئے گا، لیکن جیسے ہی وہ اپنی خواہش ظاہر کرے گا تو شفا جو ہے وہ اس سے نفرت کرنے لگ جائے گی۔ پہلے وہ شفا کے پاس جائے گا اور اس کے جو بھتیجے کا آپریشن ہونا ہے بڑے ہی آرام سے اس کا جو ہے وہ آپریشن بھی کروا دے گا، اور شفا سمجھے گی کہ شاید یہ بہت ہی ایک نیک اور اچھا انسان ہے جس نے جو ہے وہ میری ہیلپ کی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا مقصد ہے جب وہ پتہ چلے گا تو شفا کو بہت زیادہ نفرت ہو جائے گی اس سے۔ تو اس طرح سے یہ ڈرامہ آگے بڑھنے والا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایپیسوڈس کے ریویو پرومو ایکسپلینیشنز کے لیے ہمارے چینل کو جو ہے وہ لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ اور ریویوز۔ ڈرامہ سیریل تپش کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر شاذر اپنی حرکتوں کی